बाब सिफ़त गुस्ल जनाबत सिफ़त तरीक़े तो हुई और गुस्ल जनाबा द जनाबत न लांबल यो यो सड़े दे पर लांबी चिर द वजूद यखशी गर्मी वल शवी न पाए क्या बुनियादी शर्तों नहीं च इंसान दे पर्दे की और च कल कपड़े लरी कि नीचे ब्याह क़िबले ता शाह मखकईना आगा दौरान के खबर हम न कही दुनियाई ज़िक्र अस्कार हम न कही पाए कि वो सहद बंदी निश्त रहे चियो सड़े यो जल पजानो बाची दो जला ची दरे जला ची या तर यखेदो मसला दा चेद वजूद कल यखी नो दे तरगे यखशी और तरगे उब इस्तेमाल की दा जुदा मसला दा दलत चवायु दारा च सड़ी ता लांबल पद फरज शिवी दी उस दा दीनी मसला दा अगबल और खालिस द ज़रूरत यो हाजत हो कसड़े अगर मैंने लाम भी नोम से फ़र्क न वर्जी गया और न लाम भी नोम दीनी लिहाज सर से नुकसान निश्ता वो यखवाली ठंडक द पारा गर्मेदल जान लमसल लांबल जान लमसल दा और द जनाबत न लांबल जान लमसल तरे ताल्लुक़ दीन सर दे उस दीन सर आप दे हैसियत चिकदे और न लाम भी नमूज़ बनी शिकोले वो चिकल लाम भी न सुन्नत सरी च पकम तरीक़ा लाम भी खुदा कम चिमुंग वायु बार बार न दागे ताल्लुक़ गुस्ल जनाबत सर दे द गर्मे द ख़त्मोलो द पारा लाम्बलो के आगे सलोरो पिजो शर्तों ने अलावा नूर शर्तों ने निश्तरे कम चाम क़िबले सर ताल्लुक़ लरी ख़बरो अतरो न कवलो सर लरी पर्दे सर ताल्लुक़ लरी दे बाब के हदीसों के लग इजमाल और तफसील दा हदीसुना द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन बयानुलिश तागे वजह दारा चाहे द कोर बंदिगान दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद जनाबत ना बाहर न लांबल कोर के वे लांबल तो दे वजना दगा सुन्नत मुंगता द मोमिनानो द मैंदो द उम्महातुल मोमिनीन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बिबियानो पर ज़रिया रस्ते दा पाए केदारी चेवा बीवी द यो चीज़ ज़िक्र कई दबल न कई बला दबल कई और दबल न कई तो देता व कतल पकारी दा बटोल जमकोल पकारी अब या पटोल व अमल कौल पकारी सैयदा आयशा फरमाई ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चगा बीबी दाद रसूलुल्लाह सल्लम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ज़ग़्तसल मिनल जनाबते कल चिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जनाबत नलाम्बल बदा फ़ग़सल यदई नावल व खपल लासु नवींदर गोरा इस्तिंजा तल रेगला तो देव जदारा च इस्तिंजा हो अगी आगा वक्त बकोला च कल बेजान फारिख को द बोल बराज न दल तके द इस्तिंजा तस्कर न कहियो बल्ला च दारुस्तु की ये हम लाम्बल सरख बदा शुरू बेवकला फ़ग़सल यदे खपल लासु न बेविंदल सुम्मा यतवज़्ज़उ बाज़ मुहद्दिसीन वही च यतवज़्ज़उ के इस्तिंजा दाखिल लगना कबिल फ़र्ज़ पाखाना और पेशाब इकड़ी नाउदस के इस्तिंजा राजी खलक अवल इस्तिंजा की अगर नरुस्त अवदस की खुदा अवदस चे बेको यतवज़्ज़उ कमा यतवज़्ज़उ लिस्सलाते खुदा अवदस पैदा से कहो लगा संग चे अवदस कई द मानज़ पारा यानी आगा शांत अवदस बेको संग अवदस चे मानज़ पारा कोलिश तो पदे के खपी विंजल राजी इन खपेबे पकी उ विंजले पबाज़ हादिसों के राजी चखपेबे न विंजले खुदा खपे न विंजल कम जे के राजी तो दे द्वारा मियस के तदबीक सरे से तरीक़ा गोरा कम जे के कम कोर के चदागदा से रे चपाए के
اوبو خپو کې نه ودرېږي بلکې بهیږي نو هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس پوره کوي پورا اودس کوي د دې دپاره چې دا خپې رستو ګندګي نه خپو کې اوبه نه ودرېږي او چې کوم ځای داسې دی چې هلته کې د اوبه ودرېږي نو پای کور کې چې اودس کوي نه کې خپې وینځل پرېږدي دوباره بیا ګندګي انسان چې په داسې اوبو کې ولاړي چې ګندهي د هغې سره خپې ګنده کېږي دغه اسانه طریقه ده تطبیق د احادیثو خو دا سنت دی دا سنت نن خلق نه کوي دا بهر وکړي خلک باتروم نه بهر اودس چاردام وکړي پوره وکړي موږ لا پوره کول په دې پکار دی چې زمونږ خپو کې اوبه نه ودرېږي زمونږ سسټم یې بدلی شوي د الله په فضل هغه زمانه کې دا قسمه سیمټ وغیره نه و په دې وجه اوبه ابه شګو کې ودرېدې او چې کله به سړي ډېرو لامل نه بیا خو به ډېرې زیاتې ودرېدې سنت لومبنی دا دي چې سړی کله غسل د جنابت کوي نو اول د اودس وکړي هغه اودس کما یتوضأ للصلاة لکه څنګه اودس چې د مانځه دپاره کوي د بعضې خلقو خیال دی چې لاس دې ووینځي دې ته وضو وایي دې ته وضو نه وایي په اصطلاح کې ثم یدخل اصابعه بیا به خپلې ګوتې ورداخلې کړې لاسونه نه یادېږي د ګوتو سرونه به ورداخل کړل فی الماء په اوبو کې اوبه به یې راواغستې کې به یې ګوتې دواړو لاسو ورداخلې کړې او چې لوندې شوې نو هغه فیخلل بها اصول شعره په هغې به د خپلو ویښتو جرړې د هغې خلال کو هغې ته به یې هغه رسولې زمونږ سرونه عمومي طور یا خو غوړي خو چې سړی پې اوبه اچي نو هغه اوبه د ویښتو جرړو ته نه کوزېږي او که کوزو یې مونږ نو په هغې باندې شپږ لوټې اوبه واړو اسراف وشي که نه د هغې نه وروستو زمونږ ویښته لوانده شي د هغې جرړې لوندې شي د دغې ګناه نه د بچ کېدو ښه طریقه دا ده چې انسان اول ګوتې لوندې کړي او ویښته د هغې ویښونه لوانده کړي هغې ته اوبه ورسوي دا سنت به شاید تاسو که یو کس نه یې کړی دې ته توجه کول پکار دي یخلل اصابعه فی الماء یدخل اصابعه فی الماء ګوتې به یې په اوبو کې ور داخلې کړې فیخلل بها اصول شعره نو د خپلو ویښتو جرړې د هغې خلال به یې پې کو او به یې لوندولې دا به یې 3 ځله کول داسې د دې دپاره چې دا پوره ویښته لوانده شي نو که بیا پې هغه 3 چونګه اوبه اچوي نو بیا ټیک ده زمونږ پای چونګونه نه یو خو د شاور لاندې ودرېږو که یو بالټۍ اوبه توی شوې که 2 توی شوه دا مونږ سره فکر نه چې دا زه ګناه کوم که ګناه نه کوم دا ګناه دی په دې لحاظ ګناه دی چې یو خو اسراف کوي دویم دا که هغه داسې اوبه وي لکه څنګه زمونږ عامو جماعتونو کې نو دا خو په پیسو بره خېږي هسې خو نه خېږي بره په دې پیسو کې د هغې چا پیسې دي او د هغې چا حصه ده او د هغې کسانو اجازت ضروري دی چا چې پیسې لګولي دي څومره ذمه داری په مونږ راغلی لیکن زمونږ خلک خو ډنډه راډه کوي که نه په دې سوچ نه کوي ما څه وکړل دې کې د بجلی خرچه هم داخل لګ او بیا که بالفرض ګرمې اوبه یې ملګرو ویل چې یاره د لامبلو ګرمې اوبه نو ما یې ماله ګارنټي راکړې چې څوک به غلط نه استعمالي نو دغه انتظام هم کېدی شي د لامبلو دپاره هم د ګرم اوبو انتظام شاور کې کېدی شي خو هغې چې خلکو کې انسانیت موجود وي یو سړی چې هغه موجوده نعمت یا سهولت غلط استعمالوي سره څه کولی شي تاسو لاړ شئ دغلته لوټې وګورئ د نیمې لوټې ګرمې اوبه پرتې چې بل څوک راشي نه ګوري نه چې دا ګرمې دی که یخې هغه واړې نور دی ودرېږي زما په خیال کور کې چې مونږ څه کوو که نه هغه شی جوماتونو کې نه کوو دا خو غلطۍ دي دا خو مطلب دا چې که یو سړی ډېر انګوټه چاپ ته نو په دې هغه پوهېږي چې ما کې عقل نشته
نیمه لوټه اوبه پرتې دي په نیمه لوټه باندې خو اودس هم کېږي چاردان په هم کېږي دواړه پې کېږي. چې یو سړی په لوټه کې دغه چل کېږي دی په شاور کې څه چل کېږي بیا دا د خلقو د غلطۍ د وجې بعضې خلق بیا نیکی نه کول غواړي. بدسلوکي ډېر ناکاره څیز دی. که څوک نیکي کول غواړي یا نور بل سهولت راوستل غواړي د خلکو پراپیګنډې د هغې رویې دا خلق وروستو کي د نیکۍ نه په کار دا دا ټول نه وي دا 200 کسان دي هغې معلوم کړی شي هغه دې پوهې کړی شي چې دا کار مه کوه سره ډېر شی فایده راځي. په بار کې دا کوم کار چې مونږ کوو اوبو سره دا ګناه دی. فقها خدا لیکي چې که بالفرض سړی د جاري دریاب په غاړه که نه هم به اوبو کې اسراف نه کوي. مسله د اوبو د ډېروالي لږوالي نه ده، مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د تابعدارۍ ده. خلکو خیال لای چې ګنې اوبه نه وي د اوبو مسله نه ده. مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې اودس کړی دی نو هغه سنت په دې باندې دی چې هغه د الله استازی دی. مونږ ته کوم کار چې هغه کوي نو هغه د الله په رضا باندې کوي. مونږ چې یو شی د هغه خلاف کې وکړو نو مطلب دا دی مونږ د الله رضا پرېښوده. دیکھئے مسله دغه د بنیادي دا نه چې اوبه ډېرې دي خیر دی که خرچ شي. د بعضې خلکو ذهن کې شیطان دا سوال پیدا کړی چې اوبه خو ډېر شی دي اوبه ډېرې دي لیکن وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هر رسول چې مونږ لیږلی دی دې دپاره هم لیږلی دی چې خلق به د هغه اطاعت کوي عمل به د هغه په شان دی کوي د نبي د طریقې خلاف به نه کوي. د هغې طریقې خلاف یې وکړو. حدیث کې راځي یو سړی چې هغه د 3 ځل نه سوا ووینځي زیاتې وکړي فقد عصا وتعدى وظلم دی ګناهګار شو. د تعدیت وکړو د ظلم وکړو. خبره دا نه چې اوبه شته یا نشته خو ځان له یو عذر دی. دا د عذر مسله نه ده د اتباع د سنت مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل په کومه طریقه کړی دی په هغې طریقه کول پکار دي. دا سنت ژوندي کې اگر چې دا به تاسو چېرته نه کړي اول ګوتې لوندې کې او هغه د خپلو ویښتو جرړو ته ورسوئ چې هغه ویښتو په هغې ګرم کړي. څنګه چې سړی سر غوړوي هم په هغې طریقه باندې ګوتې لوندوئ 2-3 ځله او دا لوانده کوئ. خو چې کله د ویښتو جرړې لوندې شوي نو ستا فرض پوره شو. د ویښته پاس لوندول فرض نه دي د ویښته جرړه لوندول فرض دي. ولې سرمن کم ځای چې دا راخیږي اصل ځای خو هغه دی. سرمن یې زمونږ وچېده چې ولامبي بار روځي نو سر والا وګوره بیا لاندې به وچېږي. ولې نه هغه مږلی دی نه په هغې جرړو ته اوبه رسولي دي خلال یې د هغې نه دی کړی. دا چې به یې وکړه نو ثم یصب علی راسه 3 غرف بیدیه بیا به یې په خپلو دواړو لاسونو باندې یو 3 لپې په سر واچولې. لپه راواخله نو سر باندې به یې واچوله. دا 3 ځله ولې د سر حصې 3 دي یو ښی طرف دی یو ګس طرف دی یو د هغې سنټر دی منځ بدکه د سر وینځل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په 3 لپو باندې هغه سر وینځي. تاسو په څو لوټو وینځه سر زما یقین دا چې پوره یو بالټۍ لګي دا ګناه دی. ثم يصب على راسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله بیا به واړولې اوبه په خپله ټوله سرمن. دې کې نوره طریقې پرېښوده اوس یعنې یو ځای کې یو طریقه بل ځای بله طریقه بل ځای بله طریقه دا به ټول را جمع کړو نو موږ ته به یو سنت ښکاره شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باب کې څه طریقه ده ټول سنتونه د هغه څه دي په کومه طریقه جمع کړو. نو نن چې کومه خبره تاسو زده کړله هغه دا ده اول چې موږ به د جنابت د غسل لپاره نه مخکې اول داسې اودس کوو لکه څنګه اودس چې د مانځه دپاره کوو. نو په هغې کې به مونږ خوله کې مسواک هم والي پوزه به مونږ ښه پاکه کړي
د سر مسه به هم شوي بېشک چې د طهارت صغرا وي طهارت صغرا به حاصل کړي شوي هغې نه وروسته به سړی لامبل کوي چې کله لامبلو ته کیني یا ودرېږي نو بیا پکار داري چې اول خپل لاسونه اوبو کې لوانده کړي شي او په هغې باندې ویښته کا د سر ویښته وي او کا د ګیرې ویښته وي د هغې ژرلو ته چې کوم دی اوبو ورسولی شي دا دوه خبرې د حدیث کې ستاسو علم کې د اضافي دي نور چې انشاءالله نور دوه درې حدیثونه ووایې نو ټول سنت به مخې ته راشي اقول قولي هذا